very good evening to all of you. I, Mrs. Nandita Pradhan, on behalf of my brand, The Soul Pragya, extend a warm welcome to all of you, my SBI family members. It's like homecoming for me. So this, first of all, I would like to thank each and every one of you for taking out your precious time to come and attend this workshop. Thank you, thank you, thank you. And I would also like to thank the SBI Pensioners Culture Organization, all its committee members who have given me this opportunity to present this workshop before you all. So thank you all of you, and thank you SBI Pensioners Cultural Organization. Now this workshop, but before I begin, presentation तर English मध्ये आहे. 90% I think आपण SBI सर त्याच्यामुळे आपल्याला इंग्लिशचा काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण तरी पण मी मराठी, हिंदी, इट्स ओके विथ एव्हरीबडी. थँक्यू. हॅलो जात नाही का? हॅलो हॅलो हॅलो, इज इट ओके? या, थँक्यू. Now this workshop is on stress management and emotional healing through a powerful technique called EFT. EFT, as Sir said, stands for Emotional Freedom Techniques. आता स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाला स्ट्रेस असतो आणि तो कसा मॅनेज करायचा. इट इज अन इनएव्हिटेबल पार्ट ऑफ आवर लाईफ. तो अवॉइडच करू शकत नाही. व्हॉट एव्हर बी द एज ग्रुप. तुम्ही लहान मुलांपासून जर बघितलं, लाईक स्कूल गोईंग स्टुडंट्स, then the youngsters, then the middle-aged people, आणि आपल्यासारखे सिनियर सिटीजन्स, सगळ्यांना स्ट्रेस असतो. तर हा कसा मॅनेज करायचा हे आता आपण आज शिकणार, कारण दिस इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर लाईफ. आणि इमोशनल हिलिंग, यू कॅन इवन कॉल इट एनर्जी हिलिंग, कारण आपण एनर्जी पॉइंट्सवर काम करणार आहोत थ्रू अ टेक्निक कॉल EFT, विच इज टॅपिंग. आणि त्याच्याने आपण स्ट्रेस आपला कसा रिड्यूस करू शकतो अँड देन वी कॅन लीड अ पीसफुल अँड हॅपी लाईफ, हे आपण बघणार आहोत. A little about myself. 39 years of experience in SBI, and I retired in September 2024. आणि रिटायरमेंट डेट तर माहिती असते प्रत्येकाला. तर त्याच्या आधी मला असं वाटायचं की मी रिटायरमेंट नंतर करणार काय. म्हणजे इतकं 20व्या वर्षापासून आपण जे सतत एका ॲक्टिव्ह लाईफमध्ये जगत असतो, वी लीड सच अन ॲक्टिव्ह लाईफ, that I was wondering what I would be doing after this. I didn't want to sit idle at home. Then, you know, when we are in that zone, the universe starts sending opportunities to you. आणि अशाच opportunities माझ्याकडे येत गेल्या, and I started doing these courses. And first, myself and my husband, he's also here, Mr. Ashish Pradhan, he's the one who encouraged me into all this. आम्ही असे वर्कशॉप्स अटेंड करायचो. बऱ्याच ऑर्गनाइज म्हणजे बऱ्याच इन्स्टिट्यूशन्सचे, अकॅडमीजचे वर्कशॉप्स अटेंड करायचो. आणि वी यूज टू गो अँड ॲक्च्युली सॅटर्डे संडे रजा असायची त्यावेळेला आम्ही जाऊन ते अटेंड करायचो. 2020 was such a period. It was a turning point in most of our lives. COVID. So then these workshops had stopped. They had stopped conducting them in hotels and halls, वगैरे असं. And then they came into our homes. So people like me could attend these workshops from the comfort of our home. And that is where I made the most of this opportunity. आणि मग असेच अकॅडमीजशी जोडत गेले. राईज डेव्हलपमेंट अकॅडमी, that is from where I learned all these modalities. First I did Mind Power Transformation Coach. I'm a Mind Power Transformational Coach. I did that. म्हणजे हे सगळे मोडॅलिटीज आम्ही शिकले आणि मला असं वाटलं की ह्याचा फायदा, वेन यू स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग इट, ह्याचा फायदा आपल्याला होतो. आणि मग हे नॉलेज स्वतःपर्यंतच ठेवायचं का. सो आय थॉट दॅट आय वुड लाईक टू स्प्रेड इट ॲटलीस्ट टू माय फॅमिली अँड फ्रेंड्स टू बिगिन विथ. आणि मग असंच करत आय स्टार्टेड टेकिंग ट्रेन द ट्रेनर कोर्सेस where I learned how to impart training to people. So first was Mind Power coaching I took.
देन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स जे आता मी आज आपण तुमच्याबरोबर मी शेअर करणार आहे. देन आय एम ऑल्सो अ सर्टिफाईड थीटा हीलर विच इज ऑल्सो ब्युटिफुल मोडॅलिटी. ते मेडिटेशनच्या थ्रू तुमचे बरेचसे इमोशनल प्रॉब्लेम्स, फिजिकल प्रॉब्लेम्स क्युअर होऊ शकतात. देन DMIT काउन्सिलर. The DMIT Council is a slightly, just to brush upon that, is a scientific analysis of fingerprints from where you come to know your entire personality. म्हणजे मी तर असं म्हणते ना की आपली पत्रिका असते ना तशी ही आपली पर्सनॅलिटीची कुंडली असते. म्हणजे तुमच्यामध्ये काय टॅलेंट्स आहेत, इनबॉर्न टॅलेंट्स, गॉड गिव्हन गिफ्ट्स जे आहेत ते तुम्हाला ह्या अनालिसिसवरनं कळतात. आणि आय एम लाईक प्रोपगेटिंग इट फॉर यंगस्टर्स who are on the verge of taking up their careers, for school students. Then tarot card reading and pendulum dowsing practicing is some things, that modality, those modalities that give you a yes or no answer. That means if you're on crossroads and you don't know which path to take, whether this one or that one, tarot and pendulum dowsing can provide those answers. So this is just a brief introduction about myself and the modalities that I have done. So let's move on to our topic for today, that is stress management. जसं मी म्हणाले की stress हा प्रत्येकाला असतो and we have to manage it. We don't have any other option but to manage it because it is there in every phase of our life. Emotional healing also, through emotional healing you can manage stress. And today if you go to see, there are lot many modalities available, lot many therapies available. Like we have healing therapies like Reiki, then as I talked about the Theta, then there is music therapy, sound therapy, then we have yoga, we have pranayam and meditation. हे जर प्रॅक्टिस केलं अगदी म्हणजे डिलिजंटली तर ह्याचे इफेक्ट्स नक्की आहेत. आता हे मोडॅलिटीज तर आपल्याला बऱ्याच जणांना माहिती आहे, पण EFT ही अशी एक सुंदर मोडॅलिटी आहे ना की कुठे पण कधी पण करा. त्याला काहीही असे रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत. यू कॅन, इट्स नॉट दॅट यू हॅव टू डू इट वेन यू आर ऑल अलोन. यू कॅन डू इट इन पब्लिक, यू कॅन डू इट वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग. कधी पण करू शकता तुम्ही. इतकी सुंदर आणि 10 मिनिटाची वगैरे मोडॅलिटी आहे. तर EFT बद्दल कोणी ऐकलंय का? हॅज एनीबडी हर्ड अबाउट EFT? Okay, so we are going and we are learning a very new subject today. माझं फक्त एवढंच सांगणं आहे की keep an open mind, try to absorb as much as you can, and once you trust a modality, that modality starts working on you. This is what I have experienced. Now let us talk about the 21st century. Don't you think it's the best time in history? एवढे सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, टेक्नॉलॉजी हॅज ॲडव्हान्स्ड, हॅज इनेबल्ड सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर अस. एखादी आयडिया कॅन टर्न इन टू मिलियन्स और बिलियन्स. एक कुठली तरी छोटी आयडिया एखाद्याला कुठल्या कुठे घेऊन जाते. ही आहे 21st सेंचुरी. वर्ल्ड हॅज बिकम अ ग्लोबल विलेज. बाय बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. की आपण सगळे इतके एकत्र आलेलो आहोत. पूर्वी आठवतं मला की आपल्याला एखादा फोन जरी करायचा असेल, आपली मुलं बाहेर आहे किंवा स्पाऊस बाहेर आहे अब्रॉड, आणि फोन करायचं तर तो ISD बूथ, STD बूथवर जायला लागायचं आपल्याला पूर्वी. आता काय होते? आता जस्ट ॲट द क्लिक ऑफ अ बटन तुम्ही कोणाशीही बोलू शकता. सो वर्ल्ड हॅज कम क्लोजर अँड इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज. पण 21st सेंचुरी बरोबर त्यांचे चॅलेंजेसच आहेत, भरपूर चॅलेंजेस आहेत आणि वी हॅव ऑल गॉन थ्रू इट. सेडेंटरी लाईफस्टाईल, लेस फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. आपल्याला बँकर्सना तर माहिती आहे की सतत आपण बसून कामं करतोय, कस्टमरशी डील करतोय, जेमतेम जेवायला उठायचो. सो दॅट वॉज अ सेडेंटरी लाईफस्टाईल, नो फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, व्हेरी लेस फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. बिकॉज आणि आता तर तुम्ही बघताय ते इट्स लाईक यू हॅव टू पुट इन लेट आवर्स. यू कॅनॉट गो होम within those time की 9ला आलो 6ला गेलो, आता असं नाहीच राहिली. Sit late hours, complete your targets. So and because of that, what has happened? This has resulted in improper eating habits, sleeping habits,
त्याच्यानंतर sometimes you just can't take the pressure, especially youngsters at times. Then they resort to certain vices like smoking, alcohol, ज्याच्यामुळे त्यांना तेवढा पुरता रिलीफ मिळतो, which is also a false notion. Then change in family systems. आपण आता जॉईंट फॅमिलीमध्ये नाही राहतो. Our families have become neutral. आणि त्या न्यूट्रल फॅमिलीजमुळे काय होतं की आपले म्हणजे एल्डरली पीपल लाईक अस, आपली मुलं वेगळी राहतात, आपण वेगळे राहतो. नंतर ग्रँड चिल्ड्रन, त्यांनाही कुठेतरी क्रेशमध्ये ठेवा, बेबी सिटिंगमध्ये ठेवा. सो बिकॉज ऑफ न्यूक्लिअर फॅमिली सिस्टम्स आपल्याला तो स्ट्रेस आणि ते टेन्शन्स जास्त आहेत. फियर्स कॉम्पिटिशन, रायझिंग इन्फ्लेशन, generation gap, conflicts between the parents and the children. So all this results in stress. Target driven demands. आपल्याला माहिती आहे आता सगळे जे बसतात सगळ्यांना पर्टिक्युलर टार्गेट्स आहेत, आपल्यालाही होते त्यावेळेला. एक्सपेक्टेशन्स आहेत बॉसेसकडनं, फॅमिलीकडनं एक्सपेक्टेशन्स आहेत. तर ऑल दिस रिझल्ट्स इन स्ट्रेस अँड दिस हॅज बिकम द बिगेस्ट चॅलेंज ऑफ द 21st century. But still there is good news. आणि ती गुड न्यूज काय आहे? Challenges have been there, but humans have always figured out something since prehistoric times. हे तर मान्य करतात सगळेजण की आपल्याला सोल्युशन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. पण सोल्युशन्स फाइंड आउट करायला आपल्याला आपलं क्रिएटिव्ह माइंड यूज करायला लागतं. पण ती क्रिएटिव्हिटी जी माइंडची आहे ती काही वेळेला काय होतं की आपल्याला एखादा क्रायसिस येतो फॉर एक्झाम्पल, त्यावेळेला आपल्याला सुचतच नाही काय करायचं. सडनली दिस प्रॉब्लेम इज देअर इन फ्रंट ऑफ यू अँड यू जस्ट कॅनॉट फिगर आउट हाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व्ह दॅट प्रॉब्लेम. मग अशा वेळेला काय होतं की जरा शांत बसलो, आपण काम बसलो. इव्हन आपण बँकेत सुद्धा बघितलेलं, एखादं बॉसने काहीतरी सांगितलं की हे मला रिपोर्ट्स संध्याकाळी 5 पर्यंत द्या, त्या मोमेंटला आपल्याला नाही होणार, कसं होणार. पण शांत बसल्यावर आपल्याला येस आय कॅन फिगर आउट वेज अँड मीन्स टू फुलफिल दॅट कमिटमेंट. ओके, सो we have this creative mind which can help us find solutions for these challenges, for these issues. So the prerequisite for creativity to work is to manage stress well. Stress येतोच, but तो कसा manage करता येईल ते आपल्याला बघायला लागतं and then solutions come up. Now let us understand stress. आता मला कोणीतरी एक प्रश्न विचारला होता की सिनियर सिटीजन्सना कसला आलाय स्ट्रेस. म्हटलं why not? Just think about it and see what stress we have. तर आज आपण जो स्ट्रेस बघणार आहोत, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दॅट इज रिलेटेड टू अस. सो स्ट्रेस प्रत्येकालाच असतो जसं मी म्हणाल तसं, पण प्रत्येकाचे टाइप्स वेगळे असतात. तर आपल्यासाठी जे आहे सिनियर सिटीजन्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. हेल्थ रिलेटेड, दॅट इज क्रॉनिक इलनेसेस, मोबिलिटी इश्यूज, पेन अँड डिस्कम्फर्ट, एक्स अँड पेन्स, memory decline is a very serious problem, onset of dementia, Alzheimer's, medications. एका ठराविक वयानंतर ते फक्त मेडिसिन्सवर जगतो. Doctors visits increase. So these are the health related stress. Psychological stress. Physical आपण बघितले, आता माइंडचे स्ट्रेस काय, सायकोलॉजिकल. मेंटल स्ट्रेस काय, the loneliness, social isolation, loss of spouse or partner, fear of dependency. आपल्याला दुसऱ्यावर कोणावर तरी अवलंबून राहायला लागेल ह्या म्हणजे ह्या थॉटनेच आपल्याला थोडं हे होतं की अरे आता आय एम नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केअर ऑफ मायसेल्फ, आय हॅव टू डिपेंड अपॉन सम केअर टेकर ऑर माय चिल्ड्रन. तर ही फिअर ऑफ डिपेंडन्सी असते आपल्यामध्ये. एन्झायटी अबाउट मॉर्टॅलिटी इनएव्हिटेबल आहे. नोबडी इज कम हिअर विथ म्हणतात ना की अमृत पिऊन आले आणि इथे जगायचं. आपल्याला ही एन्झायटी तर आहेच, काय कधी होईल. ऑल दिस मे लीड टू डिप्रेशन. डिप्रेशन होऊ शकतं ह्याच्यामुळे. देन फायनान्शियल स्ट्रेस. फायनान्शियल स्ट्रेस, फिक्स्ड इन्कम, फिक्स्ड पेन्शन, रायझिंग इन्फ्लेशन. कसं काय, हाऊ आर वी गोइंग टू टेक केअर ऑफ आवरसेल्व्स इन द फ्युचर, हा स्ट्रेस येऊ शकतो सिनियर सिटीजन्सना. मेडिकल एक्सपेन्सेस कीप ऑन इन्क्रीजिंग. वी आर अ बर्डन ऑन द फॅमिली. ओके. देन सोशल अँड लाईफस्टाईल स्ट्रेस. मी जरा थोडं फास्ट घेते कारण आपल्याला ॲक्च्युअल डेमो जो आहे ना तो महत्त्वाचा आहे. सोशल अँड लाईफस्टाईल स्ट्रेस, रिटायरमेंट ॲडजस्टमेंट,
रिटायरमेंट नंतर काय जो मला पूर्वी होता आता नाही आहे, पण काय करायचं. जनरेशन गॅप बिटवीन आय मीन ग्रँडचिल्ड्रन असतात, मुलं असतात, आपण असतो. प्रत्येकाचं थिंकिंग इतकं वेगळं असतं की त्याच्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट्स होऊ शकतात. टेक्नॉलॉजी स्ट्रेस, येस, समटाइम्स वी आर टेक्नॉलॉजिकली चॅलेंज्ड. रिलोकेशन टू चिल्ड्रन्स होम्स और ओल्ड एज होम्स, हाही एक महत्त्वाचा हे आहे की रिलोकेटिंग ॲट दिस एज टू आर सन्स होम और डॉटर्स होम किंवा काही वेळेला ओल्ड एज होम्स, that also creates lot of mental issues, security and safety concerns. So all these are the types of stress that we senior citizens normally go through. Agreed so far? Yes. Okay. So now what are the consequences of stress? Stress मुळे होतं काय? इमोशनली आपण प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, लाईक अँझायटी, डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, नेगेटिव्ह थॉट्स, फिअर. थॉट्स आपल्याला ना दिवसातनं ऑलमोस्ट 60,000 to 90,000 थॉट्स आपल्या माइंडमध्ये येत असतात आणि त्यातले 90% थॉट्स आर निगेटिव्ह. इतके निगेटिव्ह थॉट्स येतात, त्याच्यामुळे एक फिअर मनात तयार होते ह्या निगेटिव्ह थॉट्समुळे. आता इमोशनल मेंटल इश्यूज असल्यावर काय होतं की बॉडीवर आपला इफेक्ट होतो. सो फिजिकल प्रॉब्लेम्स लाईक फटीग, पेन, सिकनेस, डायजेशन, लो इम्युनिटी. इट स्टार्ट्स विथ लो इम्युनिटी. पहिलं आपली इम्युनिटी अफेक्ट होते, सो वी आर प्रोन टू इलनेसेस. त्याच्यानंतर डायजेशन आपलं अफेक्ट होतं, ॲसिडिटी वगैरे हे सगळे प्रॉब्लेम्स सुरू होतात. सो दीज आर द फिजिकल अँड मेंटल कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ स्ट्रेस. बट the main thing to lead a peaceful, successful and happy life, we have to learn to manage stress. Now let us see थोडंसं सायन्स पण आपण बघूया की how stress is created. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या ब्रांचेस मध्ये किंवा आपल्या ऑफिसेस मध्ये एक फायर अलार्म सिस्टम असतो. एव्हरीबडी नोज दॅट. आणि तो फायर अलार्म सिस्टम त्याचं काम काय आहे की whenever it detects smoke and there is fire, it goes off. Especially when the moment it detects smoke, the buzzer goes off. Okay, now what do we do? The fire alarm system पहिला वाजायला लागला. If there is actually no fire, कोणीतरी जाऊन तो अलार्म सिस्टम स्विच ऑफ करतं, it stops. Okay, now what happens is this fire alarm system, if there is actual fire, it will start buzzing. But at times, like sometimes birthday celebrations असतात, मग कॅन्डल्स आपण लावतो, तो स्मोक येतो किंवा कोणतरी मॅचस्टिक लावतं. समथी आता स्मोकिंग वगैरे असं अलाउड नाही आहे, पण तरी पण कुठेतरी जाऊन तो एखादा स्मोक काय करत असेल तर तो डिटेक्ट होतो. फायर अलार्म सिस्टम इट स्टार्ट्स बझिंग. सो इट इज लाईक ट्रिगर. पण त्या फायर अलार्म सिस्टमला ॲक्च्युअली माहिती नसतं की ॲक्च्युअल फायर आहे की हे असा स्मोक आहे. पण इट्स वर्क इज टू गेट ट्रिगर्ड अँड स्टार्ट बझिंग. Then when you switch it off, you actually tell the fire alarm system, okay, there's no fire, it is just smoke, simple smoke. So the fire alarm system works like this. Same way in our brain, there is a fight, flight, freeze system. आता ही फाईट फ्लाईट फ्रीज सिस्टम सांगते मी तुम्हाला काय आहे. आता सपोज एक काहीतरी से वी आर सम ऑफ अस आर स्केर्ड ऑफ डॉग्स. ओके, सपोज आपल्या समोर कुत्रा आला, आपल्या मागे लागला, तो इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बार्किंग ॲट अस, शोईंग हिज टीथ अँड वी आर स्केर्ड. त्यावेळेला तुमची फाईट फ्लाईट फ्रीज सिस्टम ॲक्टिवेट होते ब्रेनमध्ये. फाईट म्हणजे काय? आयदर यू फाईट ऑफ दॅट सिच्युएशन, छत्री असेल, काठी असेल तर त्याला बाजूला कराल तुम्ही. दुसरं आहे फ्लाईट, यू रन अवे फ्रॉम दॅट सिच्युएशन. और थर्ड इज फ्रीज. तुम्ही काहीच तुम्हाला सुचत नाही, यू जस्ट स्टँड स्टिल. तुम्हाला माहिती काही वेळेला ॲक्सिडेंट्स वगैरे होतात रोडवर वगैरे. तुम्हाला पर्सन हू इज ड्रायव्हिंग, ते ट्रक समोरून येताना दिसतोय पण ही कांट डू एनिथिंग, ही जस्ट फ्रीजेस. कारण ती फाईट फ्लाईट फ्रीज सिस्टम आहे ती ॲक्टिवेट झालेली आणि तुम्हाला सुचतच नाही की आपण काय करायचं. सो दॅट इज द सिस्टम इन आवर ब्रेन विच गेट्स ट्रिगर्ड
when such a situation happens, की तो तुमच्या समोर कुत्रा आहे, काय असं प्राणी आहे आणि तो तुमच्याकडे बघतोय रागाने आणि at any moment he may pounce on you. What happens in our body? Stress hormones create होतात. Naturally you will get stressed, you will get scared. त्यावेळेला hormones release होतात. That is adrenaline, which is a stress hormone, and chemical stress chemicals like cortisol. हे आपल्या शरीरात ब्रेन रिलीज करतो. ओके. आता अशी सिच्युएशन आल्यावर तुम्हाला इफेक्ट्स काय दिसतात बॉडीवर? तर नोटिसेबल इफेक्ट्स काय आहेत? माउथ गोज ड्राय, घशाला तोंडाला कोरड पडणं, स्टिफ मसल्स, शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स बिकम स्टिफ, हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर, पॅल्पिटेशन वाढतं आपलं, चेस्ट ऑल्सो ॲट टाइम्स स्टार्ट्स पेनिंग, ब्रीदिंग आपलं शॅलो फास्टर तसं होऊन जातं, and more oxygen is needed for the muscles. These are the noticeable effects. प्रत्येकाला आपण प्रत्येक जण घेऊ एखादं स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आलं की हे होतं, घशाला कोरड पडते, पाणी प्यावंसं वाटतं, नंतर मसल्स आपले स्टिफ होतात. आता हिडन इफेक्ट्स काय आहेत जे बॉडीमध्ये होतात? द ब्रेन गेट्स बॉडी रेडी फॉर ऍक्शन. ब्रेन आपलं सगळं कंट्रोल करत असते, आपले मुवमेंट्स. तो सांगतो बॉडीला, कम ऑन नाउ, गेट रेडी फॉर ऍक्शन. आयदर यू फाईट, यू फ्ली, or you freeze. Okay. Adrenaline, as I said, is released. BP तर rise होतच प्रत्येकाचं. Glucose is needed to provide energy to the muscles. And your digestion slows or ceases, and cortisol release depresses immune system. हे internal body मध्ये आपल्या होत असतात. हे आपल्याला कळतच नाही. Noticeable effects आपल्याला सगळ्यांना कळतात. इंटरनली आपल्या बॉडीमध्ये काय हार्म होत असतं हे इंटरनल इफेक्ट्स आहेत, ते हिडन इफेक्ट्स आहेत. आता काय आहे की these are the noticeable effects आणि hidden effects. Now our body knows that there is danger, so these are the effects on the body. Now what causes this effect? आपण सायन्स बघूया त्याचं. See, all this is based on science. म्हणून काही असं नाही की हे बिलीव्ह करा किंवा ते बिलीव्ह करा. एव्हरीथिंग इज सायंटिफिकली एक्सप्लेन्ड. आणि म्हणून माझा विश्वास बसलाय आणि म्हणून आय कॅन कॉन्फिडेंटली शेअर इट विथ अदर्स. कारण त्याच्या मागे काहीतरी लॉजिक आहे. आता हा आपला ब्रेन आहे. दिस इज आवर ब्रेन. दिस इज द प्री फ्रंटल पोर्शन. आणि हा ग्रीन पोर्शन दिसतोय सगळ्यांना. दॅट इज कॉल्ड ॲमिग्डाला. हा ॲमिग्डाला विसरू नका, हा शब्द विसरू नका. ॲमिग्डाला हा छोटा पार्ट आहे आणि तो पार्ट इतका इम्पॉर्टंट आहे की कुठलाही स्ट्रेस, कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रेस, स्मॉल बिग, तो ट्रिगर होत असतो. जसं ते फायर अलार्म सिस्टम मध्ये तो पार्ट ट्रिगर, फायर अलार्म सिस्टम ट्रिगर करत, तसाच हा ॲमिग्डाला आपल्या ब्रेन मध्ये ट्रिगर होत असतो. आणि इट रेग्युलेट्स द फिअर रिस्पॉन्स अँड आर इमोशनल रिॲक्शन्स. आपले जे इमोशन्स येत आहेत बाहेर किंवा आपला जो म्हणजे रिस्पॉन्स असतो बॉडीचा, तो हा ॲमिग्डाला रेग्युलेट करत असतो. इट प्रोसेसेस इमोशन्स लाईक फिअर, अँझायटी अँड स्ट्रेस, अँड इट ट्रिगर्स द फाईट FFF रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स. तर हा जो रिस्पॉन्स आपल्या म्हणजे बॉडीचा असतो तो हा ॲमिग्डाला ट्रिगर होत असतो आणि तो हे सगळे रिस्पॉन्सेस बॉडीमध्ये क्रिएट करतो. तर आपल्याला काय, जसं आपण फायर अलार्म सिस्टमला सांगतो ना की इट्स नॉट ॲक्च्युअल फायर, इट्स जस्ट स्मोक, सो आपण तो स्विच ऑफ करतो, तसं हे ॲमिग्डाला आपल्याला स्विच ऑफ करायला लागतं. आपल्याला त्याला सांगायला लागतं की नो, एव्हरी सिच्युएशन इज नॉट लाईफ थ्रेटनिंग. दिस सिच्युएशन, माय बॉस वॉन्ट्स अ रिपोर्ट बाय 5 o'clock, आय कॅन हँडल इट, इट्स नॉट सो स्ट्रेसफुल. हे आपल्याला सांगायला लागतं त्या ॲमिग्डालाला. अदरवाईज त्याला कळत नाहीये. सी, ब्रेन व्हॉट एव्हर यू से, म्हणजे तुमचं ब्रेन ते सगळं रेग्युलेट करत असतं. तर आपल्याला ॲमिग्डाला डझंट नो वेदर द सिच्युएशन इज लाईफ थ्रेटनिंग, वेदर द सिच्युएशन इज दॅट सिरियस. इट ट्रिगर्स ॲट एव्हरी मोमेंट. तुम्हाला उद्या गाडी पकडायची असेल, 9-10ची गाडी पकडायची असेल, यू आर अनएबल टू रीच ऑफिस विदिन दॅट टाइम आणि तुम्ही पळताय गाडीसाठी, त्यावेळेला सुद्धा तो ॲमिग्डाला ट्रिगर झालेला असतो. वाय? बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड दॅट यू कॅनॉट टेक दॅट ट्रेन, यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑफिस. तर ॲमिग्डाला आपल्याला हे सांगायचं असतं
की नो ऑल इज वेल, सो डोंट trigger for small reasons, and this is done by a process called EFT, that is emotional freedom technique, and tapping sends calming signals to the amygdala saying that all is well and that it should not trigger the FFF system. EFT म्हणजे we tap on our energy points. हे मी तुम्हाला आता सगळा प्रोसेस सांगणार आहे कसं करायचं ते. So far okay? आपण Q&A घेऊया at the end of the workshop. पण clear so far the science behind how stress is created. आता emotional